यही जाजपुर माटीर पुओ एवं मध्यवित्त परिवार आसी क्रीड़ा क्षेत्र में अनेक ना कमे अनेक सुनाम अर्जन कर खाली राज्य नुहे अंतर्जातीय स्तर अनेक ना अर्जन कर क्रीड़ा क्षेत्र में किभली भाव में छात्र छात्री माने क्रीड़ा को आसबे एवं क्रीड़ा क्षेत्र को लेकिन अनेक आंदोलन व्यासनगर जो स्टाडियम रही स्टाडियम किभली भाव में डेवलपमेंट करा किभली भाव तार उन्नतीकरण करा पिला माने किभली भाव में खेल खेली पारे ताकू लेकिन विगत दिन से अनेक आंदोलन कर अनेक क्रीड़ा क्षेत्र में अनेक दाबी से कर सरकार दाबी की मानि नहीं पिला माने किभली भाव में पाठ पढ़ा सहित खेल कूद में मस्कुल रे शरीर किभली सुस्थ रही सब से सचेतनता वार्ता पिला मानकु दे आसंती अनेक छात्र से माने अनेक छात्र से क्रीड़ा को टाणी पिला मानकु अनेक आगु किभली पिला माने आसीबे ओडिसा रे केमते ना रहइबो जिल्ला रे केमते ना रहइबो बाहर राज्य रे किभली भाव में पिला माने ना कमई पारे से दिगर अनेक भूमिका गुरुत्वपूर्ण भूमिका देखा देछि। आज एभली जने अतिथि सहित आलोचना करबा आम गणर अछंती वज्रबाहु सीमांत केसरी सामल महोदय सहित अधिक आलोचना करबा आपन को संस्कार न्यूज ओडिया पक्षर आपन को नमस्कार धन्यवाद। जो देखिए आप विगत दिन अनेक आंदोलन कर क्रीड़ा क्षेत्र में कि भाव में क्रीड़ा को प्राधान्य दिज्व कि भाव में जो स्टाडियम रही तार डेभलप कर अनेक आंदोलन अतीत कर सरकार आप दाबी को गोटे पक्ष जाचु मानि नहीं कौन रही क्रीड़ा क्षेत्र में प्रथम जानापी चाहूँ आप परिचय जानापी चाहूँ क्रीड़ा क्षेत्र में आप कौ स्थान पहुंचन से कथा दर्शक को जानापी चाहूँ। मुझे इंटरनेशनल मास्टर एथलीट पैन पैसिफिक मास्टर गेम्स रे मो सिल्वर मेडलिस्ट थी 200 और 400 मीटर्स रेस रे मालेशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप रे मध्य मो ब्रोंज मेडलिस्ट थी 200 मीटर रे एटा मो क्रीडाटा मोर गोटे हॉबी आउ मो प्रोफेशन होची एडवोकेट किंतु ए जो निशा मोर होची पिला मानन को तैयारी करबा ए व्यासनगर शहर रु केमती हजार हजार संख्या रे पिला आगु जिबे सेटा होची मोर लक्ष्य। एटा गोटे 34 वर्ष तले ये स्टाडियम टा निर्माण कराइथिला किंतु तार उन्नतीकरण हो पार नथिला तो आम सरकार के पाखरे बार बार दाबी करिया सत्य मध्ये हो नथिला तेणु आमे 2024 मसिया 23 मसिया अक्टोबर 24 तारिख गोटे अनशन करथुलु 2 मास धरिकी खाद्य छाड़ी अनशन करा जायथिला एवं शेष रे डिसेंबर 21 तारिख रे सरकार आम दाबी मानिथिले मानला पर आमको प्रतिश्रुति देले जे 32 कोटी टंका खर्च अटकरे स्टाडियम डेवलपमेंट हम एवं तापर आमे सरकार स्तर में बहुत ऑफिसर बड़ बड़ ऑफिसर मान सहित जोगसूत्र अच्छु एवं बड़ नेता मान सहित जोगसूत्र अच्छु जे स्टाडियम केमती डेवलपमेंट हम एवं सरकार तरफ एति प्रतिश्रुति मिली जे पैसा गोटे मैटर नुहे ये स्टाडियम डेवलपमेंट से बहुत किसी पैसा खर्च करेंगे बहुत किसी क्रीड़ा डेवलपमेंट करेंगे आमको आश्वासन देते अनेक नेता आनेक खेला अनेक खेलिकी जाइए उन्नतीकरण कथा किए चिंता कर कहीं भाविले जे मु पिला आंदोलन में 2 मास धरी बिना खाद्य अनशन बसन कि डेभलप कर चिंताधारा मन भर कहीं आसला केवल आसला जाजपुर रोड माटी 1988 मसीह स्टाडियम होता से क्रीड़ा क्षेत्र में व्यासनगर ना नथिला जाजपुर जिला भी नथिला कटक जिला थिला कटक जिले में यही जगहटा गोटे अग्रणी भूमिका नहीं से समय क्रीड़ा क्षेत्र में बहुत प्रकार खेल होता धीरे 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 खेल लोप पाइबा गला से सरकार जदियो दोष कम कि जनसाधारण दोष टी अधिक रहा क्रीड़ा क्षेत्र में आम विमुख हेले पिला माने आमे पाठ पढ़ियारे समय कटेले क्रीड़ा को भूलिले जति समय भी पाठ पढ़ा पर जो समय मिला से मोबाइल देखिए समय नष्ट कले तेणु जो बाहर को आसवा ए सूर्य भी लोक पिला देखी पारना सूर्य केत अस्त होती के उदय होती सी भी पिला देखी पारे तेणु यहीटा गोटे रहा पिला मेदबहुलता बढ़ला विभिन्न प्रकार छोट छोट बेमारी सब है जोटा छोट पिला क्षेत्र में हवा कथा नुहे आम भी जो छोट थे ये जिन हो आजिका डेट्रे सब बहुत बढ़ी बढ़ी चलला तेना ये जिन को लक्ष्य करके मुझे चेष्टा कली जे ना क्रीड़ा को डेवलपमेंट करेगा सरकार जो मानिने जे स्टाडियम डेवलप करेंगे तापर आम दायित्व रहा स्टाडियम जब हो सार ये खेल किए
ଏଠି 12 ପ୍ରକାର ଗେମ୍ସ ର ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି। ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ଲନ୍ ଟେନିସ୍, ବାସ୍କେଟବଲ, ଭଲିବଲ, ସୁଇମିଂ, କବାଡି, ଖୋଖୋ, ସାଇକ୍ଲିଂ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଲର ସ୍କେଟିଂ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ପାଇଁ ୱାକିଂ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ 12ଟି ଖେଳର ସେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ତିଆରି ହବ। ଏବଂ ଏଇଟି ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପିଲା କାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ନାମ ରହିଲେ ନା ପିଲା ତିଆରି କରିବା। ଆପଣ ତ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି, ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ପିଲା ରେଡି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସମର କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପ, କେବଳ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା 7 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। କେତେ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଏଥିରେ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 34ଟି ସ୍କୁଲର 467 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବ। ଆମର ମେ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଜୁନ 10 ତାରିଖରେ ସରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ସକାଳେ ଆସିବେ, ସକାଳ 6ଟାରୁ 8ଟା 2 ଘଣ୍ଟା, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର କଳ କଳ ରାବରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାହଉଛି। ଗୋଟେ ଆବେଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆମେ ସକାଳେ କେମିତି ହବ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନାଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା, ଯଦି ଏତେ ଏଥିରେ ଆସନ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିଲୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୋଷ ପିଲାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆମ ମାନଙ୍କର, ଆମ ଜନସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମାନେ ମାଗଣାରେ ଆପଣ ସମର କ୍ୟାମ୍ପ କୋଚିଂ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ସେଟା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ସେ ଖୁସି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ତାକୁ ତ ଏମିତି ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବନି। କେବେ ଆପଣ ଯଦି ସକାଳୁ ଆସିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ଦେଖିବେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଡିଆନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ବାପା ମା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ, 8, 10 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ, ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆଙ୍କର ବାପା ମା ବି ବେଶୀ ବୟସ୍କ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଡିଆନ। ସେମାନେ ବି ଏତେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ମତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେତେ ମାନେ ସଜେସନ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ଏଟା କଲେ ହବ, ସେଟା କଲେ ହବ, ଏଟା କରିବା, ସେଟା କରିବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ସଜେସନ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ମୋର ଏନର୍ଜି ବଢି ଯାଉଛି ସେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ବହୁତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ବି ବହୁତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ କେମିତି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବୁ। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯୋଉ ଏତେ ଗୁଡିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କୋଉଠୁ କଣ ଅର୍ଥ କେମିତି କଣ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଅର୍ଥ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେମିତି କଣ? ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ, ଆସି ଯାଉଛି। କଥା ହଉଛି ବାହାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ତ ମୁଁ କେବେ କାହାଠୁ ପଇସା ନେଇନି, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସବୁ, ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମତେ କିଛି ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ଯେମିତି ମତେ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 467 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 467 ପିଲା ହଉଛି ମୋ ଛୁଆ। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେପଟେ ଆଇନଜୀବୀ, ଏପଟେ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, କେମିତି କଣ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି? ପରିବାର ବି ରହିଛି, କେମିତି କଣ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଉ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂସାର, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗଢିଥିବା, ଆମ ଦେଶ ସେତିକି ଡେଭଲପ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲା ତିଆରି କରିବା, ଆମ ଦେଶ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ସେଇ ପିଲା ତ ଯିବେ ନା ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଆମ ଗୋଟେ ନିରୋଗ ସହର, ନିରୋଗ ଦେଶ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଦବହୁଳ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଛାଡିଦେଲେ, 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି କାମ କରିପାରୁନି, ଉଠି ପାରୁନି, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢିଛି, ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି। କେତେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳିକି ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋର ଏଇଠି ମୋ କୋଚିଂ ରେ ସବୁଠୁ ବଡ ପିଲା ଯିଏ ଯାଇଛି, ସେ ହଉଛି ବାପି ହାଁସଦା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆନ ସିଲଭର ମେଡାଲିଷ୍ଟ। ସେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ରିଲାଏନ୍ସ ଆଉ ଓଡିଶା ସରକାର ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛି। ସେଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ତ ସେ ଛୁଆବେଳେ ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲା। ତ ସେଇଟା ସେ ହଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ ସଫଳତା। ସେ ପିଲା ଆଜି ଡେଟ୍ ଯୋଉଠି ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବେ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏତେ ଆଗକୁ ବଢିଛି, ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇପାରିଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ। ହଁ, ମୋ ପରିଚୟ ସେ ପିଲାମାନେ ମୋର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମୋର ନିଜସ୍ୱ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲି, ମତେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିନଥିଲି, ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ମୋର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି କରିବି।
ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ପାଖ ପାଖରେ, ଏଇ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଯିବେ ଆଗକୁ, ସେଇମାନେ ମୋ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆଗକୁ ଯାଇ କହିବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିଛି, ସେଇ ସହରରୁ ଆସିଛି, ସେଇ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପରିଚୟ। ଏମିତି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ତ ଥିଲା ବ୍ୟାସନଗରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦାବିକି ସରକାର ଶୁଣିଲେ। କଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ତିଆରି କରିବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ? ହଁ, ସରକାର ତ ଆମ ଦାବି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଇନି, ତେଣୁ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ରେଗୁଲାର ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଆମେ ତାର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଆହୁରି ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ କେମିତି ବଢିବ, କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ହବ, କୋଉ କୋଉ ଖେଳ ଏଠି ରହିବ, ଆମର ନିହାତି ଗୋଟେ ଦରକାର ହେଲାଣି ସୁଇମିଂ ପୁଲ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେ କୋଚ୍ ମାନେ କେମିତି ଅଧିକା କୋଚ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପିଲା ବାହାରିବେ, କେମିତି କୋଚ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଏଠି କୋଚ୍ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମର 12ଟା ଖେଳ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଖେଳ ପାଇଁ ଅତି କମ 2ଟା କୋଚ୍ ଦରକାର, ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା 2ଟା କୋଚ୍ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିବୁ ଆମକୁ ଅଧିକା କୋଚ୍। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଠି ଅନୁଦାନ ଆସିଛି, ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ଫେରି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଲାଗୁଛି କି ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଦାବି ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଏଠି କୁଚକ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କବଳରେ ସେ ତାକୁ ହଁ, ଏଇଠି ତ ବହୁତ ଆଗରୁ କେତେ ଥର ପଇସା ଆସିଛି ଫେରି ଯାଇଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ସେ ଭାଷା ତ କହିପାରିବିନି, କୁଚକ୍ରୀ କି ମୁଁ କହିବିନି, କାରଣ ସେଥିରେ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ, ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟୀ, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବିନି, ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ମୁଁ 2023 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁ କରୁନଥିଲି? ମତେ ତ ଆସି 54 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ବି ତ ଆଉ 10 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ଶୋଇଥିଲି? ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଶୋଇଥିଲି ସେଭଳି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଶୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ପଛ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ଯାଇ ଏବେ କଣ କରିବା? ଏବେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିନି ଯେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିକି ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇଟା ହେଲା କେମିତି? ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ କଥା ଭାବିବାନି ଯେ ଏମିତି ଅନଶନ କଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲୁ, ସେ ନେଗେଟିଭ ନ ଭାବି ପଜିଟିଭ ନବା। ଆମେ ଏତିକି ପାଇଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଅଭିଭାବକ ଭିତରେ ସେଠି ଜାଗ୍ରତ ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ନେଇକି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଟା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ହଉଛି ତାକୁ ଆଗେଇ ନବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 450 460 ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ? ନା, ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ, ଆମର ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟଏଲେଟ ଲାଗିଲେ ସେ କୁଆଡେ ଯିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଏମିତି ତ ଅସୁବିଧା ଭାବିବାକୁ ଗଲା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। କଣ ଏଠି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, କୋଉ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମ ହବା କଥା? ଷ୍ଟାଡିୟମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପଡିଆଟେ ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ପଡିଆଟି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣିରେ ବୁଡିଯାଏ, କାଦୁଅ ହେଇଯାଏ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଏଠି ଚରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ କୋଉଠି ଯାଉ, ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବନ୍ଦ କରିନୁ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲା ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବାହାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେଟିକ ଟ୍ରାକ୍ ଏଠି ହବ, ସରକାର ଅନୁଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଥେଟିକ ଟ୍ରାକ୍ ଏଠି ହବ। ସିନ୍ଥେଟିକ ଟ୍ରାକ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି ହବ, ତା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି ହବ। ଇନଡୋର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍କେଟବଲ ଆଉ ଭଲିବଲ ଗୋଟେ ଇନଡୋର ହବ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଗୋଟେ ହବ। ଏ ବହୁତ ଗୁଡେ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଏତେ ଦିନ ଡେରି ହେଲେ ବି ଶୁଣିଲେ। ଆଗକୁ ବହୁତ ପିଲା ଆସିବେ, ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ, ବହୁତ ପିଲା ବାହାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, 10 ଗୋଟି ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବାକୁ 10 ବର୍ଷ ଦରକାର। ଆମେ ରାତାରାତି ପିଲା ବାହାର କରିପାରିବୁନି, 10 ବର୍ଷ ଦରକାର। 10 ବର୍ଷରେ ଆଜି ଯିଏ ଦେଖିବେ 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛି, ଆଉ 10 ବର୍ଷରେ 20 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଥଲେଟ୍ ହେଇ ବାହାରିଥିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ 10 ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆମର ବ୍ୟାସନଗର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ। ସମର କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି, ତ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପନ୍ଥା କଣ ଏମିତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ରହିଛି? ହଁ, ଆମର କୋଚିଂଟା ଏଠି ସବୁଦିନ ଚାଲେ। ସମର କ୍ୟାମ୍ପଟା ହେଇଛି ଯୋଉଠି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏଠି ଏତେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ତ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ହେଇପାରିବେନି, ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଭଲ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ମୋର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି, ତା ଭିତରୁ କୋଉ ଖେଳ ପାଇଁ କିଏ ଉପଯୋଗ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ସମର କ୍ୟାମ୍ପ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ କରିବି। ଆମର ଜଣେ କୋଚ୍ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଲିମ, ଶେଖ ସଲିମ, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି।
सरकार आमको गोटे लेडीज कोच देइचंती से ओडिशा पुलिस रे कार्यरत से पोस्टिंग पाइचंती पिला मानू फुटबॉल शिखेबे सी भी आछन दीटा हमर फुटबॉल कोच हे गले एथलेटिक्स हम संपूर्ण बुझाबुझी करूची सेठी वेट लिफ्टिंग कोच भी सरकार देइचंती वेट लिफ्टिंग छोट छोट पिला माने वेट लिफ्टिंग भी चलीची सरकार आ गोटे बैडमिंटन कोच भी देइचंती से भी पिला मानू शिखौचंती आउ अन्य खेल धीरे 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 कोच आसीजे पड़िया डेभलप होला पर सब धीरे धीरे आसीजे सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी करुँच आरंभ तो करछंती तो आम आशावादी रोचे आगू को बहुत किसी हम निरुत्साहित आम नुहू आप निश्चित करेंगे बहुत काम बहुत आमर आशा उत्कंठा आम अपेक्षा करूँ हम एवं पिला बाहर ही बाहर 10 वर्ष समय दिखाते देखते सुना फल अनेक पिला आपन संस्पर्श किए को परिवार अनेक संप्रदायर पिला थे खाली खेल गुरुत्व देते ना पढ़ा भर कार असुविधा के हाथ बढ़े निश्चित कारण सेटा हूँ बैकबोन आम सोसाइटी बैकबोन हूँ पाठ पढ़ाटा आमर आदिवासी अध्युषित अंचल देखिए आम जी क्रीड़ाविद ये अच्छा तार अधिकांश होती आदिवासी संप्रदायर एवं सबु जगह पिला स्कूल एडमिशन कर भर प्राइवेट स्कूल भी बहुत पिला अच्छा गवर्नमेंट स्कूल पिला अच्छा अधिकांश पिला बार्थ सर्टिफिकेट ना भी तैयारी डॉक्यूमेंट रेडी न कले भविष्य असुविधा हम सेगुड़ा भी तैयारी कौ पिला स्कॉलरशिप पाई पारुनी ताकू भी आम जाकि देखाशुना करूँ सरकार तरफ सुविधा अच्छी कि पिला पाई पार ना कौन असुविधा रहा सेटा भी देखा रेखा करूँ बहुत जिन कर सोशल केमी डेभलप करेंगे आम जेहेतु आदिवासी बहुल अंचल ये कौन हुए घर घर मानकर हांडिया व्यवस्था अच्छी से घर हूँ बापा माँ छुआ समस्ते जो अभिभावक मान रही पे स्कोप पाऊना से कौन वार्ता रखिए जो मैंने सुजोग को हाथ छड़ा करते हाँ से पिला को तो बर्तमान वार्ता दौनी मु दौची जो पुराना क्रीड़ाविद मान जो मान को मु अनुरोध करुच्ची से माने खोजी चलती तृणमूल स्तर रू केमती पिला बाहर करवा आप समय नष्ट करते आप खोजी बुलां से समय भी कटिज नुआ पिला भी किसी बाहर जाए छोट पिला अच्छा माने आग्रह अच्छी किंतु आमको सेटा को जनइया पड़ो आम अच्छू साहाय्य आम ये पहुँचेबू से पहुँचेबू स्वप्न गोटे देखा पड़ो जे को जगार किए पहुँची पार कौन कर बापी हांसदा से सरकार एवं देले 25 लाख टका 18 वर्ष बयस है ना सी 25 लाख टका उठे भी पारुनी से एकाउंट रे अच्छी हाँ 18 वर्ष जुलाई 26 तारीख 18 वर्ष हम से पैसा खर्च कर तेणु सरकार भी दायित्व ठीक से निभाउछंती अनेक पिला तैयारी करछंती अनेक पिला आगू को जाइछंती ओडिसा नाम रखते आप निज क्यारियर कथा यदि कहे आपन कौन इच्छा थिला आगू को बढ़िया आगू को जाई पारले नै कि आपन खेली आपन जो खेलुते से असुविधार सम्मुखीन होती को घटना आपन कष्ट देछि नहीं असुविधा तो नुहे कारण माहौल गोटे पिला छोट पिलाटी जे थाए से माटी पिंडुला ताकू जेमिति गढ़िबे से सेमति हो मु भी छोट थिली मु जो माहौल रे रहिली मो चारिपटे मु जहा देखली मु से आहली मु क्रीडा रे बहुत भलो थिली किंतु से भाई माहौल पाउ नथिली सठिक भाव में रास्ता मत कहीं देखे नथिले तेणु आज से जो निआटा मोर जलिक था एपर्यंत लिभि ना एबे भी जलुଛି तेणु सेटा तार प्रतिफलन जे मु जोड़ा पाई नथिली बर्तमान पिला को नहीं केमिति देबी मु एठु पिला को टेकी टेकी नहीं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रे एडमिशन कराए साई हॉस्टल अच्छी आम कटक रे ये पिला मोर प्रथम लक्ष्य है जो पिला माने खाइबा को पाउना पाठ पढ़ा भी ठीक से कर पाना घर अवस्था ठीक ना तेणु केमिति नहीं कि सरकार द्वारा परिचालित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किंबा ओडिशा स्पोर्ट्स हॉस्टल केमिति नहीं सीट परिवार अच्छी एवं गोटे पिला भी आमर गले सेठी हम जो जाजपुरवासी कथा कहवा जो पूर्व खेलाड़ी मान सब रही सहयोग मिलूँ सपोर्ट आस हाँ प्राय समस्ते मत सहयोग कर अल्प बहुत प्राय समस्ते सहयोग कर सी भी शोई पड़ते सी जो निआटा भीतर सी भी आस्ते 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 लिभि जाइथिला एबे समस्त जागृत होइचंती एवं आगामी वर्ष 2 वर्ष भीतर प्राय समस्त एक्टिव हो जिवे पिला वर्तमान झियो पिला भी जे जोडी खेलथले से माने आसी हाथ बढ़ेले बर्तमान रेगुलर प्रैक्टिशनर पाखापाखि 100 हेबे जो मैंने सबुदिन सकाल 4टा दिओली आसुचंती आउ एबे समर कैंप 467 आजिका डेट अच्छा 500 क्रॉस कर जिवे
କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ 500 କ୍ରସ୍ କରିଯିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଦିନ 500 ପିଲାଙ୍କୁ ତ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କଷ୍ଟ, ଅସମ୍ଭବ ସେ ଜିନିଷଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବାଛିକି 60-70 ପିଲା ରଖିବି। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି, କଥା କହିଛି ସାରିବା। ଆପଣ ପରିବାରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏହି ପରିଶେଷରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ, ଆଉ କେତେ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରରୁ ମିଳେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ପରିବାରଠୁ ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳେ। ସମସ୍ତେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ। ମୋ ଭାଇମାନେ, ବାପା ମା, ମୋର ମିସେସ୍, ସମସ୍ତେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ସିଏ ଟିକେ ବାହାରେ ପଢୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନାହିଁ, ସେ ପାଠ ପଢାରେ ରହିଛି। ଆଉ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 21 ହେଇଗଲାଣି। ସେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ତ? ସେ କାରଣ ମତେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ସେଇ କରେ। ଆଉ ସିଏ ବି କହେ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କିଛି ଭଲ ଖେଳନ୍ତି କି ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି, ସିଏ ବି କୋଉଠି ସେ ନ୍ୟୁଜ ପାଇଲେ ବି ସିଏ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଏ। କୋଉଠି ଯଦି କୋଉଠି କଣ ବାହାରିଥିବ, ବାହାର ଓଡିଶା ବାହାର ପେପରରେ, ସେ ନ୍ୟୁଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଉତ୍ସାହିତ ବହୁତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାସନଗର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିଛି ତାର କେମିତି ଡେଭଲପ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ଦାବି କରି ଆସିଥିଲେ 2023 ମସିହାରେ, ସେ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ତଳ ସ୍ତର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ଏବଂ ନାଁ କମେଇ ପାରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଅନବରତ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସବୁ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ବ୍ୟାସନଗର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏଠି ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବେ ବୋଲିକି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର SK ଜାହିରଙ୍କ ସହ ତପନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ।